Assalamualaikum. Awak dengar suara Ustaz clear ke slow? Clear. Clear, okay, good. Dah makan ke? Alhamdulillah. Awak dah makan? Puasa? Okay, bagus. Allahumma salli ala sayyidina. Oh, Kaisha punya kamera rosak. Haris Haikal, sihat tak? Haras. Dah makan? Belum. Belum. Okey, siapa-siapa Ustaz faham mana nama Ustaz, siapa-siapa yang pagi ni dia belum makan ke apa, Ustaz benarkan dia pergi ambil makanan. Pergi ambil makanan sambil kelas. Tak ada masalah, pergilah ambil. Kalau boleh elakkan mulakan kelas dengan perut kosong. Pastikan sebelum kita mulakan kelas, pastikan kita dah makan. Kalau Ustaz saya tak sempat makan lah, tak apa, pergi ambil makanan, Ustaz benarkan. Pergi ambil makanan. Aras dah makan, Aras? Dah. Okay, dah. Okay. Sementara tunggu kawan-kawan kita nak masuk, sementara tunggu kawan-kawan kita nak masuk, Ustaz rasa kita baca mat surat kejap. Kita baca mat surat 5 minit je. Kita baca mat surat 5 minit sementara tunggu kawan-kawan kita masuk. Kita baca sekali je. Pagi-pagi ni. Sekejap, Ustaz share. Sementara tunggu kawan kita masuk 5 minit. Kita target baca 5 minit je. Kita baca sepintas lalu. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا
ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النشور أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومدار كلماته بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Okey. Ini Ustaz. Okey. Okey, alhamdulillah kita dah selesai baca mat surat. Sementara nak tunggu kawan-kawan kita masuk. Tapi sebelum tu Ustaz, ini Ustaz tak tahu ni awak ni ada ke tidak ni. Kaisha tak apa, Kaisha Ustaz tahu kamera dia rosak. Okey, Ain. King ada King. Ada. Ada Okey. Era ada, Munir ada. Sofia ada, Sofia? Saya tak tahu ni awak ada ke tidak ni? Ada Ustaz. Ada. Fahim ada? Fahim ada? Okey, ada. Okey. Anak-anak murid Ustaz, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita mulakan kelas kita dengan bacaan Al-Fatihah, doa Al-Fatihah yang selawat. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kejap Ustaz tutup pintu ya. Okey kelas. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka salim. Pertamanya, thank you so much for joining my class. Ustaz tahu anak-anak murid Ustaz, kelas pukul 8 ni sangat mencabar. Waktu ni lah awak nak bersiap, waktu ni lah awak nak makan, waktu ni lah awak nak buat apa-apa pukul 8. Ustaz tahu kelas pukul 8 ni mencabar. Tapi Ustaz nak bagi tahu kat awak satu benda, awak kena anggap benda ni sebagai macam mana awak datang sekolah. Awak jangan ingat macam cuti. Kalau ingat macam cuti memanglah awak susah nak ni. Awak ingat macam mana awak datang sekolah, bangun awal, bersiap. Cuma bezanya kali ni awak berhadapan dengan laptop. Awak tidak ada. Zero. Ada. Hutang tu kancing lah patas. Balik surau Okey. Dan sebelum Ustaz teruskan, Ustaz nak maklumkan kepada awak mana-mana pelajar yang masih lagi belum mengambil breakfast, siapa-siapa anak-anak murid Ustaz yang belum lagi makan pagi, Ustaz benarkan awak pergi ambil makanan pagi dan makan dalam kelas. Ustaz tak ada masalah. Ustaz harapkan Ustaz janganlah pergi janganlah pergi bantai tom yam pula, makan pagi je. Okay. Bantai tom yam, bantai nasi. Maksud Ustaz, saya baru habis makan pagi. Tak, makan sekadar alas perut. Kalau boleh makan tu makan. Kalau yang tak sempat, Ustaz benarkan awak makan. Ingat, jangan mulakan kelas dengan perut kosong. Pastikan makan mi sepangkuk. Tak apalah, okey lah, asalkan makan. Ini siap pergi kenduri semua tu tukar je kan, tak nak Okey, anak-anak murid Ustaz, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita bertemu lagi dalam second semester. Kita dah berjumpa lagi dengan second half. Dalam bola kita panggil dia second half. Sekarang ni anak-anak murid Ustaz nak pesan kepada awak. Ustaz rasa kebanyakan daripada awak pun dah tahu status PSRA. Dah tahu belum? Dah habis, dah tak ada. Okay, status PSRA dah tak ada. Maksudnya apa? Maksudnya tak ada. Ada seorang pelajar darjah 6. Ada seorang pelajar darjah 6 bagi tahu kat Ustaz. Kau gembira sangat. Ada seorang pelajar darjah 6. Ustaz tak boleh bagi tahu kelas 6 apa. Dia datang beritahu kat Ustaz. Bila Ustaz kata dekat dia UPSR, mula-mula kata UPSR tak ada, dia kata lah Ustaz, sia-sia lah saya belajar pagi petang. Ustaz kata, kenapa awak nak rasa sia-sia? Anak-anak murid Ustaz dengar sini baik-baik. Sebab itu daripada awal lagi kelas Ustaz dah pesan, awak belajar jangan disebabkan exam. Awak belajar jangan disebabkan exam. Kalau subjek yang lain tu mungkinlah Ustaz saya nak kena score A lah apa semua. Itu awak punya mindset itu terpulang. Tapi dengan tasawur Islam, awak jangan belajar disebabkan exam. Sebab ilmu tasawur Islam ni awak tak guna dalam exam, sebenarnya awak guna dalam awak punya life awak, dalam kehidupan awak. So kalau awak belajar main-main, maksudnya awak akan menghadapi kesukaran dalam kehidupan awak. Tetapi sesiapa yang nak masuk sekolah menengah, dengar betul-betul. Siapa yang nak masuk sekolah menengah, nanti awak akan ada satu ujian. Awak akan ada satu ujian sebelum nak masuk sekolah menengah. Katakan Munir nak masuk sekolah MRSM lah katakan.
Maisarah nak masuk sekolah Cik. SBP lah katakan. Hafiz nak masuk Ah, sekolah tak dapat sekolah Zat. contoh Malaysia tak dapat. contoh. Once awak nak masuk sekolah yang berasrama, awak nak masuk SMKA ke apa, awak kena duduki ujian dia. Ujian dia tu lah yang kita tengah belajar ni. Yang awak tengah belajar tu dia ada ujian dia sebelum awak nak masuk sekolah menengah. So bila awak kata alah ni tak ada UPSR, ni tak ada PSRA, so awak belajar main-main. Dah lah awak belajar main-main. Ujian pun awak tak skor. Subjek pun awak tak faham. So Ustaz tak nak benda tu. Ustaz nak yang penting pertama awak faham pelajaran Ustaz. Awak faham pelajaran guru-guru. Yang kedua, dengan awak faham, awak boleh jawab ujian. Kenapa penting? Itu untuk menunjukkan awak boleh pergi ke sekolah yang lebih baik. Sekolah yang lebih baik. Okey, faham? Faham. Belajar betul-betul. Janganlah Ustaz, tak ada PSRA dah lah Ustaz. Jangan macam tu. Tak ada PSRA. So saya ingat kita buat relax-relax dah lah. Tak ada relax-relax. So, Ustaz punya objektif Ustaz untuk second semester. Dengar betul-betul. Ustaz punya objektif Ustaz second semester. Ustaz dah tak... Sabar. Ustaz dah tak nak dengar. Ustaz. Tiba-tiba nanti bila hujung tahun, Ustaz saya tak boleh baca Jawi lagi Ustaz. Ustaz dah tak boleh terima. First half dah habis dah. Kita punya first half dah habis. Untuk second half ni, awak ada masa lagi 5 ke 6 bulan untuk awak polish awak punya brain buat apa? Awak punya Jawi awak tu. Sekurang-kurangnya awak dah boleh baca Jawi dan awak boleh tulis Jawi dengan baik. Ayah Aziz, kamu pakai benda ni. Faham Azim? Faham Ustaz. Jangan tulis Jawi letak baris pula Okey. Boleh. Mana boleh? Tanya boleh tak boleh? Mana boleh? Okey. Saya tolong Ustaz. Okey. Kita dah awal-awal tu ni. Bagi dekat. Okey. Anak-anak murid Ustaz. Sebelum kita nak teruskan dengan pelajaran kita, biasalah pagi-pagi ni kita panaskan enjin dulu. Ustaz nak tanya, apa hadis yang cikgu-cikgu dah terangkan semalam? Take care your tongue and your hand. Ya, itu awak baca tajuk. Ustaz nak terangkan sikit. Abu Musa al-Asy'ari datang ke Rasulullah SAW. Dia tanya ke Rasulullah, wahai Rasulullah, Muslim, orang Islam apa yang paling baik dan yang paling bagus? Lepas tu Rasulullah bercakap, Rasulullah bersabda, Muslim yang bagus ialah seseorang yang menjaga lidahnya dan juga tangannya daripada menyakiti sendiri. Menyakiti diri sendiri? Apa diri sendiri pula? Menyakiti orang lain. Saudaranya sendiri. Saudaranya Yelah. sendiri. Saudaranya sendiri. Okey. Itu je? Okey Azim. Itu je lah. Okey. Azim. Dalam hadis Nabi Muhammad kata kita tak boleh sakitkan kawan kita dengan lidah. Okey. Kalau kita gigit dia? Gigit tak boleh juga. Gigit guna gigi. Gigit guna gigi. Nabi yelah, tapi yelah Ustaz. Sebab Nabi cakap dia tak boleh sakitkan saudara sendiri. Tapi kalau jadi pasal sila lah, tak salah pun. Nabi cakap jangan sakitkan guna lidah dengan tangan. Nabi tak sebut pun guna kaki, guna gigi. Macam mana tu? Okey, Kaisha. Apa maksud Nabi tu? Nabi cakap lidah dengan tangan je. Kaki Nabi tak sebut pun. Maksudnya janganlah sebab Nabi tak semestinya lidah dengan tangan je. Tapi maksud nanti tu macam lidah dengan tangan kita boleh melupakan seseorang, boleh buat orang tu dia kena batuk Apa? Okey, soalan Ustaz. Okey, maksud awak dah dapat. Ingat anak-anak murid Ustaz, lidah dekat sini bukan maksud semata-mata lidah. Awak pergi orang pernah tengok tak orang nak makan aiskrim,
Orang minta sikit, nak sikit aiskrim, awak pun jilat aiskrim tu. Mana boleh macam tu? Itu bukan semata-mata dengan lidah. Dengar betul-betul. Maksud hadis tu selain maksudnya mulut. Kita sakitkan orang dengan mulut kita. Okey, Ustaz nak tanya awak, apa contoh kita sakitkan orang dengan mulut kita? Ejek. Lagi? Kita gigit dia. Gigit dia lagi? Lagi? Kita makan dia. Menghina dia. Bagus, kita menghina dia. Kita ejek dia, menghina dia. Lagi? Kita memuji dia. Oh, kita puji macam. tapi dia sakit hati. Lain macam awak ni. Okey, anak-anak murid Ustaz. Ada satu lagi benda yang mana mungkin awak tak perasan yang kita boleh menyakitkan orang dengan mulut kita. Iaitu kita dengan pertama kita menipu dia. Contoh, Azim tipu Haras. Dia memang tapi tipu tu menyakitkan. Apa Yang awak buat kedua, ni? dia memfitnah kawan dia. Dia memfitnah kawan dia. Awak tahu tak Munis malam dia datang sekolah dia bukan mandi. Itu fitnah dia. Katakan itu fitnah. Nabi Cuma betul. betul tak difitnah lah. Nah, okey. Anak-anak murid Ustaz, Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran, al-fitnatu al-fitnatu asyad minal qas. Allah sebut dalam Al-Quran, siapa-siapa yang fitnah orang lain, Ustaz fitnah Khaira. Sesiapa yang fitnah orang lain itu lebih teruk, lebih jahat daripada awak bunuh orang. Aziz pisau tu buat terbawah Aziz. Kita bunuh orang. Okay. Dengar betul-betul. Nabi Muhammad Allah Subhanahu Wa Taala kata, kalau kita fitnah orang itu lebih jahat, lebih teruk, lebih berdosa, lebihlah banyak lagi daripada membunuh. So jangan fitnah orang sesuka hati. Awak fitnah kata Azim, Ustaz, Azim curi duit saya. Padahal Azim tak curi pun. So awak punya dosa awak tu, awak punya level dosa awak tu Allah kata teruk lagi daripada membunuh. Clear? Ustaz, Azim curi duit saya. Lepas tu Azim datang. Saya tak curi, saya pinjam. Itu Dan saya bagi balik. Awak macam mengajar satu je. Okay. Bagi RM5, pakai RM3, RM2 duit dia. Nah, RM2 dia. Okay. Now, anak-anak murid Ustaz, seterusnya Nabi Muhammad pesan, jangan sakitkan orang dengan tangan. Apa maksud sakitkan orang dengan tangan? Memukul. Lagi? Ustaz dah agak awak mesti jawab pukul. Lagi? Kita mencubit dia. Lagi? Kita apa kita lambat ke dia. Mesti awak tak perasan. Contoh Ustaz, contoh contoh Ustaz dah agak dah. Kita bercara guna tangan. Okay, good. Ustaz. Tunjuk jari tengah yang mana yang tak baik. Okay, bagus. Lagi. Mesti awak tak perasan something. Lagi terus. Kita sentuh dia. Okay, kelas itu tak sakit. teka-teki. Awak boleh sakitkan kawan awak dengan tangan tapi tanpa sentuh dia. Macam mana? Awak ejek kulit hitam. Ejek guna mana? Ada ejek guna tangan, Hafiz. Adalah Ejek Ustaz, guna kita mulut. pergi cari benda hitam, lepas tu kita tunjuk kulit kita. Macam biasa je. Apa lagi? Ya, anak-anak murid Ustaz. Ni, depan awak ni ada apa? Ada keyboard. Awak keyboard. Katakan satu hari nanti, siapa yang Ustaz nak sebut nama lagi? Azim. Sofia jadi penyanyi. Tengok Sofia nyanyi tak sedap, awak pun komen, dah lah tak sedap, kepala petak, telinga panjang, kata contoh-contoh. Awak kutuk dia. Awak tak sentuh. Contoh. Awak tak sentuh dia, tapi dalam masa yang sama awak menyakitkan diri dia dengan awak taip benda yang tak baik. Sebagai contoh dalam kelas, Ustaz, saya tak taip pun dalam kelas sebagai contoh. Contoh, Azim ambil kertas, tulis Hafiz botak, letak atas meja dia. Kemudian Hafiz akan merasa sakit. Maksudnya dia akan rasa sakit hati, dia akan rasa down. Itu adalah salah satu contoh awak sakitkan, awak ham orang dengan awak punya tangan.
Anak-anak murid Ustaz, seingat Ustaz dekat Korea ada satu artis K-pop mati bunuh diri disebabkan cyberbully. Apa maksud cyberbully? Cyberbully ni maksudnya dia orang attack dia dekat internet. Orang attack dia type macam-macam, last sekali dia depression, dia bunuh diri. Apa sebab dia attack? Dia attack maksudnya dalam internet ni orang tulis macam-macam pasal dia, orang tulis buruk pasal dia, tulis macam-macam membuatkan dia down, dia depressed, last sekali dia bunuh diri. Ada kes Saya ingat PUBG ni. Kill. Jangan. Anak-anak murid Ustaz, Macam Azim main. sebab tu Ustaz pesan kepada awak dalam macam Kaisha cakap tadi tu betul. Hadis ni Nabi nak bagi tahu kata apa sahaja cara yang boleh membuatkan kawan kita sakit tidak dibolehkan. Tak boleh. Apa saja yang membuatkan kawan kita sakit tak boleh. Ustaz, saya pergi cucuk vaksin Ustaz. Nurse tu sakitkan saya, dia cucuk saya. Memanglah itu cucuk bagi sakit. Melainkan dia sakit bersebab. Apa ni nurse? Sakit-sakit ni berdosa Nabi tak bagi. Lah. Faham? Ayo. Ayo, ini orang dah. Pasal nurse tu panggil. Halo polis. Ingat. Polis. Dia datang. Polis tangkap penjenayah. Kena gari. Sakit. Apa ni sakit-sakit ni? Nabi tak bagi sakitkan guna tangan. Lah. Nak faham? Dia nak sakitkan orang tu ada sebab dia. Ini maksudnya awak tak pasal-pasal. Gemuk. Kau dah lah gemuk, pendek, hitam. Tunjuk semua. Tak boleh macam tu. Anak-anak murid Ustaz, ingat apa sahaja perbuatan yang boleh menyakitkan kawan-kawan kita, menyakitkan mak dengan ayah kita. Mak dengan ayah kita lagilah. Cakap, tak boleh. Hafiz, tolong masak nasi. Aduh. Itu pun dosa dah awak. Yang mak ayah ni lagi sensitif. Mak dengan ayah ni kita tak boleh cakap macam-macam. Azim pergi kedai. Kedai lagi. Habis. Tak boleh. Kedai juga yang salah. Kedai lah. Okey. Faham? Okey. Terus dengan pembelajaran kita. Okey, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebelum kita teruskan, Ustaz nak tengok awak semua masih lagi ingat ataupun tidak tajuk yang kita dah belajar pada tahun lepas. 6 bulan yang lepas. Okey, dalam tauhid. Sekejap Dalam tauhid pertama tajuk kita dah belajar tajuk apa? Khaira, teruskan. Ada perkara samiat. Good. Sam'iyat. Kedua. Tak belah. Kedua. Khaira, kedua. Ni. Khaira. Khaira. Khaira apa ke? Khaira, yang kedua apa? Ain Fatihah. Yang kedua adalah mukjizat. Lupa dah. Yang ketiga apa? Malaikat Jibril. Krik. Irhas, karomah, maunah, ihana, semua tu. Aduh. Hari Ustaz. Okey, seterusnya dalam fiqh dah belajar tajuk apa? Haji dan umrah. Lagi korban. Sembelihan. Dalam sembelihan ada berapa? Korban 3. Sembelihan biasa. Sembelihan korban. Sembelihan akikah. Ingat lagi. Bagus. Sembelihan azim. 3. Bagus. Seterusnya dalam sirah pertama kita belajar tajuk apa? Negara Islam. Negara Islam. Negara Islam. Kedua, kemudian Sahabat Nabi. Sahabat. Kemudian Sahabat Abu Bakar. Apa? Khalifah. Khulafa ar-Rasyidin. Baca Abu Bakar. Okey, Sayyidina Abu Bakar. Bagus. Okey. Kemudian, ini Ustaz rasa mesti awak tak ingat ni. Akhlak, tajuk apa dah belajar?
Adab menziarahi jenazah. Adab Adab menziarahi kubur. menziarahi jenazah. Sabarlah. Adab menziarahi kubur. Menziarahi Aduh, Itulah bagi saya lagi jawapan awal. lagi. tak apa. Lagi. Adab mencari makan. Hai. Ada yang cari makan. Siapa aja? Azim aja. Sifat Saya tak mahmudah tawakal. Alah anak murid Ustaz, ini tajuk yang kita dah Ada lagi satu Ustaz. Apa? Sifat Nabi. Yang Nabi Muhammad jujur sidik tu. Amanah, fatonah tu. Itu macam darjah lainnya tu. Darjah 5. Okey, anak murid Ustaz, ini yang tajuk yang kita dah belajar untuk tahun lepas. So, Ustaz, tahun lepas. Bulan-bulan lepas. So, Ustaz akan ulang dah, melainkan nanti Ustaz akan ulang balik. Selebihnya terpulang kepada awak nak ulang kaji ke macam mana ke. Okey. Now, seterusnya hari ni Ustaz akan tengok balik. Kita nak tengok, ingat hari ni kita akan belajar tauhid. Okey, Ustaz nak tanya awak. Sekarang ini, mana Ustaz punya ni? Mana Ustaz punya ni? Tauhid. Okey. Now, sekarang ni kita nak tengok perkara luar biasa. Dalam Islam, tengok sini. Dalam Islam, kita ada perkara luar biasa. Perkara luar biasa dalam Islam ni ada banyak benda. Yang pertama apa? Terbelahnya bulan. Yang pertama perkara Nabi luar biasa. memanggil pokok. Tak, Nabi memanggil pokok. Kita panggil dia apa? Oh, mujizat. Bagus, mukjizat. Kemudian perkara luar biasa lagi apa yang kita dah belajar? Doa. Karomah. Bagus, karamah. Lagi? Lupa dah. Irhas. Ini semua perkara luar biasa. Baudah. Apa? Fi'il. Ma'una lagi. Hasad. Bahasa mana pula? Sihir. Bagus, Azim. Lagi. Sihir apa ni? Mana ada hasad? Siapa aja? Kata. Kau tadi cakap. Aku cakap lain. Yalah. Ihana. Yang last kali apa kita dah belajar? Ini ni apa-apa ni. Yang last kali. Istidraj. Ingat anak murid Ustaz, ini semua tergolong dalam perkara-perkara luar biasa. Okey. Dengar sini baik-baik. Dengar sini baik-baik. Okey, Ustaz akan tulis, Ustaz akan pilih orang untuk dia terangkan semula. Ustaz Azim. Sabar, jangan sabar. Okey. Jangan risau. Ustaz nak tengok apa yang awak ingat je. Tak perlu nak terang, tak perlu nak tengok buku. Mukjizat Ustaz nak haras terang. Karomah Ustaz nak muneh. Irhas Ustaz nak Sofia. Ma'una Ustaz nak Insyirah. Nur Iskul ni Insyirah ke Nur Sofia? Nur Iskul yang tu buka-buka screen potato. Nur Iskul ni siapa ni? Nur Syirah. Nur Insyirah. Okey. Sihir Ustaz nak Ain. Tak nak. Sihir Ustaz nak Fahim. Aziz. Okey. Ihana Ustaz nak Ain. Istidraj Ustaz nak Haris Haikal. Ustaz kan tulis ke cakap? Cakap je. Okey, Ustaz bagi masa 1 minit untuk awak recall balik apa yang dimaksudkan dengan ni. 1 minit. Ustaz kata kalau nak cakap markah kosong. Saya tahu dah Ustaz. Mukjizat. Okey, sabar. Yang tak ada nama ni ready untuk Ustaz dengar contoh. Yang tak ada nama ini dia akan terangkan je maksud dia. Yang tak ada nama tu ready Ustaz panggil suruh bagi contoh. Okey Hafiz, contoh.
Oi, Ha, saya macam itulah contohnya macam tu. Yang tak ada nama tu ready untuk contoh. Okey, 30 saat lagi. Okey, recall balik apa benda ni. Ihanah ni apa benda ihanah ni? Okey, recall balik apa benda dia. Maunah ni bukan yang ni. Irhas ni bukan yang darjah 6 tahun lepas. Tu irham tu irham bukan irhas. Irham lain. Itu irham. Ini darjah 6 tahun lepas dah itu irham. Okey. Okey. 20 saat lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Cakap mana tu, Ustaz? Cakap mana? Ustaz kat sekolah. Makan apa, Ustaz? Makan kek. Siapa buat? Kek ni dia special sikit. Sebab dia campur dengan dagu ikan siakap. Okey dah habis. Dah. Okey. Pendusta tu pembohong. Aina, pendusta tu maksud dia pembohong. Ustaz, apa dengar macam bunyi bising-bising, Ustaz? Sekolah pasal Quran. Ada benda sikit. Ada benda sikit. Okey. Ustaz dah jumpa dah ke, Ustaz? Jumpa apa? Orang yang pakai mask tu. Apa? Orang yang bakar mask tu. Yang bakar mask. Dah jumpa dah. Dia pakai baju biru. Dan biru. Okey. Aku hijau. Yalah, okey. Aku cakap okey. Ustaz tak kata apa pun. Awak kenapa? Saya kata hijau Tak ada. Ustaz dah jumpa dah. Tapi nantilah Ustaz bagi tahu. Budak dah jawab apa, Ustaz? Darjah Baik. Darjah berapa Darjah entah darjah berapa. Tengah loading. Tapi Ustaz tak ni lagi. Setakat ni jumpanya macam dia. Lelaki ke perempuan, Ustaz? Lelaki ke perempuan? Entah Ustaz pun keliru. La ilaha illallah. Boleh pula keliru. Cucu ada tu. Okey dah. Bukan saja Okey, mukjizat. Haras teruskan dengan mukjizat. Apa maksud mukjizat? Siapa yang lain tu dengar betul-betul. Ready dengan contoh yang tak ada nama ni. Okey, mukjizat. Terus. Mukjizat tu kelebihan yang Nabi dan Rasul dapat untuk membuktikan diorang tu ajar benda yang betul. Pandai, bagus, clear. Perkara luar biasa. Ingat, semua ni perkara luar biasa yang terjadi kepada Rasul sahaja. Kepada Rasul sahaja diberikan oleh Allah untuk membuktikan kebenaran. Bagus. Okey, ini kalau tanya Khaira Anissa ni, dia bagi jawapan buku ni. Khaira Anissa hafal terus. Okey, bagus. Okey, Aras. Okey, Khaira. Tak yang buku, Ustaz. Tak, Khaira hafal. Dalam exam hari tu, Ustaz terkejut. Sampai Ustaz pergi tanya Khaira, kenapa jawapan awak sama dengan buku? Dia kata, saya hafal Ustaz. Ui, sebiji-sebiji dia hafal. Bagus. Okey, ingat. Mana dia main hafal? Awak tak hafal kan? Salahkan orang pula. Okey, ingat mukjizat. Okey, Ustaz nak tanya Hafiz, apa mukjizat terbesar Nabi Muhammad? Al-Quran. Good. Azim, apa mukjizat Nabi Musa? Nabi Musa membelah lautan. Okey, good. Lagi. Amira Kaisha. Lebih lah. Amira Kaisha, apa? Dia ada dua mukjizat. Sabarlah. Tahu. Nabi Amira Kaisha, apa mukjizat Nabi Isa? Maksud dia bayi. Bercakap pada waktu bayi. Bercakap waktu bayi, mukjizat ataupun irhas? Irhas. Ingat, bercakap waktu bayi, waktu dia bayi, dia tak jadi nabi lagi. Sekarang ni mukjizat ni diberikan hanya kepada selepas dia lantik menjadi rasul. Bercakap dengan bayi tu betul, bukan orang biasa, tapi dia tak dikira mukjizat, dia dikira benda lain, dikira irhas. Dia dikira benda lain. Okey. Ingat, mukjizat Nabi Isa ni salah satunya adalah
dia boleh menghidupkan orang yang mati dan dia boleh ambil tanah, dia buat bentuk burung, dia tiup, burung tu hidup. Itu adalah antara contoh-contoh. Takkan burung tu Ustaz dia boleh buat? Mana Ustaz tahu dalam Al-Quran sebut burung je. Okey, Mana tahu dia buat seterusnya. dinosaur. Okey, seterusnya Munir, apa yang dimaksudkan dengan karamah? Karamah tu anugerah daripada Allah kepada Allah. Kepada Allah? Okey, anugerah daripada Allah tu betul dah. Kepada siapa? Para alim ulama. Kepada Orang. Wali. kepada orang, okey, kepada orang soleh ataupun wali Allah. Okey, bagus. Ingat perkara luar biasa yang terjadi kepada orang soleh dan juga wali-wali Allah. Soalan Ustaz nak tanya Maisarah, bagi satu contoh karamah yang kita dah belajar. Ustaz tu tak cara baca Al-Quran kan? Kita pasal wali Allah kan? Ada hadis ke cerita dia kata nanti waktu hari kiamat pada mahsyar nanti para nabi dan para syuhada semua macam apa ni, bukan cemburu, macam lebih kurang macam itulah. Jealous. Jealous dengan waliullah sebab dia macam special, dia macam special dengan Allah kan. Dia macam special dengan Allah. Siapa yang jealous? Nabi. Dekat para nabi dengan para syuhada ada kat dalam Quran. Rasa salah lah Ustaz. Ustaz tak tahu. Sebab Nabi dia. Ustaz tak pertama Ustaz tak berani komen sebab Okey, tak, saya takkan salah tapi saya rasa macam pelik sikit. Kenapa? okay, Nabi mana boleh ada Nanti tunjuk. buruk kan? Kalau betul Bagus. Nabi tak boleh ada sifat betul. buruk. Okay. Nanti pergi sekolah nanti aku bagi kau RM1. Okey, tak apa Hafiz awak cari dulu ayat tu. Ustaz tak berani komen sebab Ustaz tak belajar benda tu. Nanti awak cari, awak tunjuk kat Ustaz. Awak ajar Ustaz. So, Al-Hafiz Al-Ustaz. Okey. Now, karamah ni. Cepat. Siapa nak bagi contoh karamah? Bukan. Karamah yang Nabi dinaungi awan pergi Syam tu, itu bukan karamah. Itu bukan karamah. Karamah ni karamah ni Allah bagi bukan kepada Rasul. Awak kena faham. Ustaz, Rasul ni, okey, Rasul ni ada dua saja. Sama ada mukjizat ataupun irhas. Dua saja. Karamah takkan dapat dekat Rasul. So karamah ni, apa contoh karamah ni? Karamah ni untuk orang soleh dengan wali saja. Ustaz lagging Ustaz. Ustaz lacking? Tak okey je. Macam karamah ni macam Pak Sumit. Saya nak bagi contoh. Okey, silakan. Saya. Ya. Okey. Okey. Lek set jangan marah. Ustaz lek. Okey, Aziz cepat. Apa Macam sini tersekat dah. Okey, cepat. Macam Pak Sumit. Contoh dia orang boleh berjalan atas air. Itu betul lah, Para terbang. Tapi itu awak ni banyak tahu ni Hafiz ni. Okey, Pak Sumit dia orang tak kenal Pak Sumit. Susah sikit Ustaz nak bagi contoh. Okey, tak sabar. Saya Haji Bakri, dia boleh buat para terbang. Wallah alam. Okey. Salah satu contoh, ini awak ni banyak tengok filem ni. Tengok sini dengan betul-betul. Salah satu. Tak Ustaz. Betul lah. Saya Haji Bakri tu betul. Betul lah, Ustaz tahu waktu 13 Mei tu Ustaz tahulah. Okey. Pasal parang terbang tu Ustaz tahu. Tapi takkan Ustaz nak cerita tu kat semua orang. Payah sikit. Okey. Salah satu contoh karamah ni. Ini saya dah lupa dah. Ya. Karamah boleh nampak Nabi. Ni salah satunya adalah orang soleh pada zaman Nabi Sulaiman. Siapa ingat lagi cerita tu? Ingat dah, lupa dah ni. Nabi Sulaiman? Lupa dah. Yang waktu bila Ustaz? Pada ketika Nabi Sulaiman ajak Ratu Sabak untuk datang ke istana dia, Nabi Sulaiman tanya kepada semua dia punya
dia punya ni lah, dia punya pembesar daripada orang-orang ulama dia. dia. Dia kata siapa yang boleh pindahkan singgah sana Ratu Sabak ke istana aku. Lupa dah cerita tu. Lupa dah awak ni. Satu hari bila Ratu Sabak kata dia cerita dia kan dulu Ustaz pernah cakap. Satu hari Nabi Sulaiman panggil semua. Tiba-tiba ada satu burung tak datang. Burung apa? Burung Hud. Burung Hud. Kemudian bila burung Hud tak datang, Nabi Sulaiman kata apa? Kalaulah burung Hud tak bagi alasan yang kukuh, aku akan sembelih dia. Punya Nabi Sulaiman ni tegas. Kalau Hud datang nanti, dia tak bagi alasan yang kukuh, aku akan sembelih dia. Kemudian Hud pun datang. Hud pun kata, wahai Nabi Allah Sulaiman, ada satu tempat, nama dia tempat Sabak. Dekat tempat Sabak ni ada satu ratu ataupun raja perempuan yang dia menyembah matahari. Kemudian Nabi Sulaiman pun tulis surat minta Nabi Sulaiman jemput Ratu Sabak datang ke istana dia. Ratu Sabak ni pun datang. Bila Ratu Sabak, awak tahu tak ratu tu apa? Tahu. Ratu ni Permaisuri adalah macam raja tapi untuk perempuan. Faham Kalau Macam Queen lelaki, Elizabeth. ya, Queen Elizabeth, ratu. Dalam bahasa Melayu disebut ratu. So Ratu Sabak ni pun datang. Masa dia nak datang on the way, Nabi Sulaiman tanya kepada semua. Nabi Sulaiman kata, siapa yang boleh pindahkan singgah sana? Awak pernah tengok tak singgah sana tu macam mana? Pernah tempat dia. Ya, tempat duduk. Ustaz dah cerita kan benda ni? Tempat berehat. Ya, Diraja. tempat duduk dia tu, tempat diraja dia. Kemudian Nabi Sulaiman tanya siapa yang boleh. Orang pertama yang angkat tangan offer nak buat siapa? Jin. Jin kata, wahai Nabi Allah Sulaiman, aku boleh angkat singgah sana tu. Nabi Sulaiman tanya, berapa cepat kau boleh bawa? Jin kata apa? Sebelum kamu bangun daripada tempat duduk, benda tu dah sampai. Okey? Kemudian ada satu orang soleh. Ini dia nak kata karomah. Ada satu orang soleh, dia kata apa? Dia kata, wahai Nabi Allah Sulaiman, aku boleh buat juga. Nabi Allah Sulaiman kata apa? Ya, macam berapa pantas kamu boleh bawa? Dia kata apa? Sebelum kamu kedip mata kamu buka mata je dah ada dah. Punya laju. Itu adalah karomah. Dan sekarang saya duduk kat situ, saya terkoyak dalam kerja. Macam Buat mana? laju sangat. Ya, memanglah buka je dah ada dah. Itu semua atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Faham? Ini soalan yang bagus ni. Ini soalan yang bagus yang Ustaz dapat ni. Siapa boleh jawab ni kira bagus. Ustaz, boboiboy dikirakan rumah ke? Cuba. Tak, Ustaz. Yang tu bukan karomah, yang tu melawak. Boboiboy dikirakan rumah ke? Tak. Ingat, boboiboy tak dikirakan rumah. Boboiboy tu kartun. Kalau ada Azim lah tu. Kalau macam tu adudu tu macam adudu. Ada. Adudu. Kepala kotak. Tak boleh Okey, apa-apa tak dikirakan rumah. Itu main-main je tu. Okey. Terus panjang lagi ni. Irhas. Sofia, teruskan. Irhas bermaksud petanda kenabian sebelum para rasul dilantik secara rasmi. Okey, bagus. Ayat yang bagus. Ingat, Irhas ni adalah sebelum dia jadi Nabi, sebelum seseorang tu jadi Rasul, dia dah ada satu perkara luar biasa yang jadi dekat dia. Saya ada. Apa? Nabi Isa boleh cakap dia waktu dia bayi. Awak ulang balik tu. Macam Kaisha cakap tadi itu betul. Nabi Isa boleh bercakap waktu bayi. Sarah cakap tadi. Nabi Muhammad waktu dia pergi ke Syam, awan lindung dia, betul. Ada lagi. Nabi Muhammad waktu kecil. Itu mukjizat. Itu mukjizat. Sebab tu awak kena tahu apa peristiwa sebelum jadi Nabi dan selepas jadi Nabi. Sebelum jadi Nabi, Nabi Muhammad, malaikat pernah operate hati Nabi dan basuh hati Nabi. Dan Nabi bersujud selepas keluar daripada rahim ibunya. Itu Allah Alam. Okey, clear. Itu Irhas. Bagus Sofia. Betul. Irhas ingat. Anak-anak murid Ustaz dengar betul-betul.
Anda dengan okey, tengok sini. Irhad perkara yang terjadi kepada Rasul ada dua sahaja kalau jadi perkara luar biasa. Sama ada mukjizat ataupun irhas. Dua je. Dua sahaja. Dia tak akan jadi karomah, dia tak akan jadi maunah, dia tak akan jadi sihir. Memanglah sihir memang tak ada. Faham? Okey, faham? Dia tak akan ada benda tu. Nabi hanya ada dua saja, mukjizat atau irhas. Nabi ada dua. Nabi punya perkara luar biasa tu divide into two only. First, before they become a Saya prophet. kata Nabi ada dua. Kalaulah perkara luar biasa tu jadi sebelum jadi Rasul, dikira irhas. Sebab tu awak kena tahu, umur Nabi Muhammad jadi Rasul berapa tahun? 40. So sebelum 40 tahun, perkara luar biasa yang terjadi dikira irhas. Faham Oh, saya nak umur waktu Nabi jadi Nabi umur berapa? Nabi jadi Nabi umur 40. Sekali lah. Macam mana? Nak Rasul Nabi jadi Rasul umur 40 tahun. Nabi jadi Nabi? Dia sekali lantik je. Oh. Sekali jadi je. Okey, seterusnya Ma'unah Insyirah. Pertolongan luar biasa yang diberikan Allah Kepada seorang. Kepada seorang. Okey, good. Ma'unah ni kita boleh dapat. Anak-anak murid Ustaz, dalam banyak-banyak ni benda yang kita boleh dapat ma'unah. Salah satunya ma'unah kita boleh dapat. Karomah pun kalau kita awak semua adalah orang-orang soleh, istidraj pun Allah boleh bagi kat kita. Terpulang kepada kita punya sikap. Ma'unah Sihir ni apa kita boleh buat? okey, ma'unah ni adalah apa? Sihir. Awak dah buat sihir ke? Okey. Anak-anak murid Ustaz, ma'unah ni adalah pertolongan Allah kepada kita. Pertolongan Allah kepada kita. Sebagai contoh, Ustaz nak tanya kepada Nur Sofia. Nur Sofia, apa contoh ma'unah? Apa contoh pertolongan Allah kepada kita? Pertolongan Allah kepada kita. Apa contoh ma'unah? Dia boleh jadi benda biasa tu. Contoh? Tu soalan. Tak. Dia akan jadi perkara luar biasa. Kan sekarang ni kan perkara luar biasa. So perkara biasa Ustaz. Saya memang ada ma'unah Ustaz. Apa? Saya minum guna tangan kiri Ustaz. Itu itu bukan luar biasa. Saya makan guna hidung. Itu bukan ma'unah, itu pelik nama dia. Ada Ustaz, ada. Waktu tu Nabi nak pakai kasut. Lepas tu berhelang datang ambil kasut tu. Itu ingat, itu bukan itu dikira ma'unah tu baru okey. Itu pun dia boleh dikira ma'unah juga. Okey. Okey anak-anak murid Ustaz. Dia nak jatuh dah, tiba-tiba ada berhelang datang ambil dia. Lebih kurang macam itulah. Kereta tu sepatutnya aksiden ni dah boleh mati dah. Tapi tiba-tiba keluar elok je. Ingat Ustaz pernah tunjuk gambar kat awak yang orang yang kena hempap dengan dia jalan-jalan yang kena hempap tu. Patutnya kan Ustaz dah cerita dah kat awak tu kan. Yang Ustaz cerita dengan kawan Ustaz. Yang kawan Ustaz tu aksiden ni, kereta dah kemek dah. Yang dia bawa kereta Ferrari 1000 km sejam. Mana ada Ustaz tak cerita tu. Terbang kata-kata lain. Ma'unah adalah pertolongan Allah kepada kita. Tapi kita boleh dapat, tak ada masalah. Ustaz, alhamdulillah Ustaz, tadi kalau saya ke depan sikit tu mesti saya ada aksiden. Itu ma'unah lah tu. Ustaz, saya sikit lagi Ustaz, tadi saya nak terminum dah. Saya dah nak terminum dah air panas. Nasib baiklah kucing datang tolak, gelas tu pecah. Air panas tu pun tumpah. Bagus, itu pun kira-kira ma'unah. Ada lagi satu, lepas tumpah tu mak kita marah. itu bala namanya. Okey, seterusnya. Fahim, sihir. Apa maksud sihir, Fahim? Fahim tak boleh Ustaz. Fahim mic rosak Ustaz. Okey, Fahim dah tulis dekat Ustaz. Bagus. Sihir ni kalau orang buat jahat, dia minta pertolongan syaitan. Bagus. Betul. Fahim, sihir maksud dia apa? Kita minta pertolongan syaitan. Harry Potter. Ya, macam cerita Harry Potter. Ingat, siapa yang buat sihir, automatik dia syirik. Confirm. Siapa yang buat sihir, automatik dia syirik.
Sebab dia minta Tapi pertolongan kalau Harry syaitan. Potter tu bukan syirik, dia memang tak Islam pun. Yelah. Ya, okey. Ingat siapa-siapa yang jangan duk. Tiba-tiba Ustaz saya nak pergi belajar sihir lah, tak boleh. Mukjizat ni tambah satu lagi. Mukjizat ni tidak boleh diajarkan dan tidak boleh belajar. Tapi sihir boleh belajar. Tapi awak jangan belajar. Sihir memang boleh belajar, tapi awak jangan belajar. Awak nak santau ustaz kan? Ada satu budak kan waktu zaman Nabi apa tak? Yang budak tu dia belajar sihir. Itu cerita apa tu? Ada Cerita apa seorang tu? budak tu pasal orang semua boleh tombak kat dia, semua tak kena. Itu cerita apa tu? Cerita pasal apa tu? Qutila ashabul wassama'i zatil buruj wal yaumil maw'ud wa syahidin wa mashhud. Qutila ashabul Ukhdud. Itu adalah cerita dia. Seorang budak belajar sihir. Last itu cerita panjang lah. Bagus Fahim. Okey, Ihanah, Ain Fatihah. Ihanah. Ihanah ni perkara yang luar biasa dan dia mengaku dirinya sendiri sebagai Nabi. Yang ni saya ada bagi. Ini bagus. Perkara luar biasa yang terjadi kepada seorang pembohong yang dia mengaku sebagai Nabi. Betul? Saya Ihanah. rasa tu. Ya. Kak Ahmad. Kak Ahmad apa dia punya dia? Saya meletakkan jawapan sebagai Ayah Pen. Ayah Pen dia jatuh mengaku Tuhan gila. Pembohong. Ingat, Ayah Pen dia level lain. Ayah Pen dia level lain. Ayah Pen dia tak mengaku jadi Nabi. Dia mengaku jadi Tuhan terus. Itu lain tu. Yang pengikut dia tu lagi gepak. Okay. Saya berpimpin, saya naik ke langit dan betul Ayah Pen. Aduh. Saya jumpa Ayah Pen ni sebalik alam. Dalam barzah. Alam Barzah nama dia. Okey, kelas. Ihanah ni tengok. Ustaz dah agak awak ingat contoh merepek-repek je awak ingat. Salah satu contoh Ihanah ni adalah Musailamah Al-Kazab. Satu hari ada satu orang buta datang kepada Musailamah Al-Kazab. Dia buta mata sebelah kiri sehingga Ustaz. Dia kata, wahai Musailamah, tolong sembuhkan mata aku. Musailamah pun baca. Tiba-tiba dua-dua mata dia buta. Tengok. Buta terus. Ingat itu adalah Ihanah. Apa dia kata? Dia kata apa? Saya duduk di bawah gunung, tengok ke atas. Ada benda ada tu. Saya atas ada atas lagi. Aduh, bila awak. Hafiz, awak tengok benda tu tiap hari ke? Okey, last but not least. Okey, cepat-cepat nak habis dah. Istidraj, apa maksud istidraj? Hafiz. Haris Haikal. Atau ujian daripada Allah yang diberi kepada hamba-Nya. Untuk apa Allah jauhkan diri dia daripada rahmat Allah. Ya, istidraj ni Allah bagi dia perkara luar biasa. Dia tak semayang pun, dia tak solat pun, dia tak ikut pun yang Allah suruh, tapi dia kaya. Ada anak murid Ustaz, ada orang yang macam tu Ustaz pernah jumpa. Kenapa saya tak payah solat dah? Sebab saya dah banyak sedekah. Tapi dia kaya. Kan tak boleh macam tu. Saya tengok saya tak solat pun, kaya je, itu istidraj. Maksudnya Allah bagi nikmat kepada dia macam untuk Haman. Macam Haman. Lagi macam Qarun. Macam Qarun. Macam Firaun. Macam Azim. Anak-anak murid Ustaz, dengar betul-betul. Dengar betul-betul. Istidraj ni adalah perkara yang antara perkara yang paling bahaya yang boleh jadi dekat kita. Sebagai contoh awak semua, dengar betul-betul. Benda ni boleh jadi dekat kita. Awak tak solat. Solat subuh awak tinggal, solat maghrib awak tinggal. Awak tak solat. Tapi awak senang. Sihat awak pun sihat, awak tak sakit, apa yang awak nak pun awak dapat. Boleh jadi awak dapat istidraj. Ingat, istidraj ni boleh jadi dekat kita ni. Ustaz, saya tak solat apa pun tapi saya dapat. Habis. Itu petanda-petanda istidraj. Awak tak buat ketaatan. Awak tak ikut apa yang Allah suruh. Tapi tiba-tiba awak dapat banyak benda. Itu adalah salah satu contoh Tapi istidraj. kalau kita solat, kita tak dapat benda tu. Solat? Awak solat untuk dapat benda ke? Solat sebab Allah tak suruh. ikhlas sama dia, Mas. Okay, faham ya? Okay, kita dah habis berkaitan dengan tajuk ini. Alhamdulillah. Okay. Alhamdulillah. Ya, Damiah Hani. Damiah Hani nak tanya soalan. Damiah Hani soalan.
Ada lagi seminit. Ustaz tu bila dia tak solat, tapi dia dapat dapat semua benda yang Allah bagi. Tapi macam bila ke hari kiamat nanti, bukan, walaupun dia tak solat tapi dia umat Nabi, tapi bukan Nabi boleh kena minta selamatkan dia. Itu atas Izin Allah. Atas izin Allah. Perkara tu kira perkara sam'iyat. Kita susah kita nak betul, perkara sam'iyat ni kita Saya teringat dalam kelas sekolah. Ustaz suruh Sam'iyat. kat belakang. Mana Ustaz? Tunggu jawab Sam'iyat. Anak-anak mana Ustaz? Okey, ingat itu perkara di hari akhirat Ustaz tak boleh huraikan melainkan apa yang diterangkan saja. Ustaz tak tahu, Ustaz pun tak tahu. Okey, esok kita akan belajar satu tajuk baru, which is tajuk yang sangat penting dalam kehidupan kita, iaitu tajuk syirik. Syirik dan Sihir pun perkara-perkara. syirik. Kelas esok Ustaz akan terangkan syirik ada dua jenis. Syirik besar dengan syirik kecil. Syirik yang jelas dengan syirik yang tersembunyi. Oh, syirik tersembunyi pun ada. Ada. Syirik yang kita tak nampak. Tiba-tiba kita sedar-sedar je kita dah syirik dah. Bahaya. Itu Betul. Macam. Betul. Dan mana Nabi Muhammad pernah sebut ada satu jenis syirik ni lagi bahaya daripada fitnah Dajjal. Lagi teruk. Nabi Muhammad kata ada satu jenis syirik ni, Nabi Muhammad kata aku lebih takut umat aku buat yang ni berbanding fitnah Dajjal. Maksudnya lagi teruk benda ni. Esok kita akan terangkan. Dia mengaku selain pada Allah. Awak tak sedar pun, boleh jadi kita dah buat dah benda tu. Oi, kalau tak tahu, kalau kita buat tak apa kan? Sebab tu namanya tersembunyi. Syirik tersembunyi, syirik yang tak nampak. Itu yang bahaya. Nabi Muhammad, sebab Dajjal ni kita nampak fitnah dia. Tapi syirik tersembunyi ni, dia tak nampak. Tapi kita dah syirik dah. Bahaya tak? Bahaya. Esok kita belajar. Okay. Okay, I think that's all from me. Okay, subhanallah. Esok mana ada kelas? Esok ada kelas ke? Esok ada. Okay. Okay, I think that's all. Ustaz tak kata apa, dah keluar dah. Okay. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Bye bye. Waalaikumsalam. Pergi rehat. Awak ada 20 minit je. Pergi rehat. Apa? Sama-sama. Apa lagi dalam tu? Apa? Ada ustaz apa lagi dalam tu? Ada ustaz je. Yang ustaz lain semua kat rumah. Ustaz, cuba teka hari ni birthday siapa Ustaz? Apa? Hari ni birthday siapa? Hari ni birthday ustaz. Hari ni birthday siapa? Saya lah. Birthday Hafiz. Happy birthday to Hafiz. Tak sia-sia ustaz bawa kek kat awak. Jelas. Kalau tercakap kamera Ustaz. Okay, thank you. Bye. Jumpa esok. Ustaz.